सरांसोबतचा माझा परिचय जो आहे तो जवळपास 20 वर्षाचा आहे. माळी सरांनी माझ्याबद्दल अनेक भूमिका निभावलेल्या आहेत. पहिलं मी नांदेडलाच होतो, आता जरी पुण्याला असलो तरी त्यावेळेस ते माझे बॉस होते काही दिवस. तर बॉसनी कसं काम करून घ्यायचं किंवा त्याच्याकडून कसं काम आउटपुट घ्यायचं किंवा त्यांना कसं सांभाळायचं हे बऱ्याच लोकांनी सांगितलं, ते मी परत सांगणार नाही. पण बऱ्याच लोकांनी सांगितलं की ते त्यांचं ड्राफ्टिंग चांगलं आहे, ते खूप हुशार आहे. तर मला फक्त त्यात पुढे ऍड करायचं की त्यांनी ते त्यांच्या पुरतं मर्यादित ठेवलं नाही. तर मी स्टेनो जरी असलो, माझा तो प्रांत नव्हता, तरीही त्यांनी मला अनेक गोष्टी शिकवल्या आणि त्याच्या जोरावर मी पुणे विद्यापीठामध्ये आलो. त्यावेळेसच्या आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, आणि तिथं माझं सिलेक्शन झालं. त्यावेळेस जावं की नाही ह्या भ्रमात मी होतो, किंवा गाव जवळ आहे, इथून कशाला जायचं. तेव्हा मोठ्या भावाच्या भूमिकेत त्यांनी येऊन माझ्या पाठीवर हात ठेवून सांगितलं की आपल्या मुलांना बरेच लोक पुण्याला शिकायला ठेवतात, तुझी मुलं अजून लहान आहेत, त्यांना आतापासूनच संधी मिळते शिकण्याची, तर तू इथून जा आणि तू ह्याच्यात अडकून पडण्यापेक्षा तुझी प्रगती होईल. तसंच सरांनी अनेक बाबतीत म्हणजे आम्ही काही वेळेस त्यांना वैतागायचो पण, की बरेच लोकांनी सांगितलं की सर बराच वेळ बसतात ऑफिसला, आमचं जाणं येणं सोबत असायचं. तर काही वेळेस आम्हाला काम असलं की आम्ही त्यांना खोटं बोलून पण पळून जायचो, अशी वेळ यायची आमच्यावर कधी कधी. तर ह्या अशा प्रसंगात म्हणजे केवळ शुभेच्छा देण्यासाठी आम्ही सगळे इथं आलेलो आहे. त्यांना भावी आयुष्य खूप दीर्घ आयुष्य आणि आरोग्यदायी लाभो अशी सगळ्यांच्या वतीने सदिच्छा व्यक्त करतो आहे. Respected dads and my friends, I have some special privilege to share some of my reminiscences about Modi, because I saw him, Mr. Modi, when he was not a registrar at SRTM University Nanded, and I have been seeing him. I saw him here as a registrar of Solapur University, Solapur. So if I call back my memory, as many of my friends shared, certainly had a very reputation as a very good a person having skill in drafting. It is not just his friends used to endorse, even his enemies in the court who used to take his the cases to the court in favor of university used to tell about this instance. I have a small case because one of my colleagues, he had a case in the court against the university, and he was fighting against the university, and he appointed one very reputed advocate in Aurangabad. So he used to tell that whenever the case used to come for a hearing, his opponent advocate used to tell him, I am really scared because who is that person who is drafting this case and arguing in favor of university, because his drafting skills are so difficult. For us, we cannot argue anything. It is so meticulous and so thoroughly drafted. We really become unemployed to argue this case. So that is the kind of reputation he had. Not only just friends used to endorse his abilities, even his enemies and opponents used to endorse and appreciate his skills. That is what I see as some special, the privilege on the part of Modi, who has that great drafting skill. So coming to here, Solapur University, we all know that he worked like a workaholic. This is a term I think is synonym to the style of working of Mr. Modi. He was really a workaholic, because I had an opportunity, all of us, I think those who were faculty members, senior faculty members, we were preparing on draft for RUSA. So we were, next day it was supposed to be presented in Mumbai. So we were working up to 4 o'clock in the early morning. So Mr. Modi was with us. We were all tired, but he completed the entire PPT and he prepared his draft. And I saw him in the morning 7 o'clock. He is leaving for Mumbai, but he was looking as fresh as if he has slept enough in the night. So that was the kind of spirit with which he used to work. So certainly I feel that he has left a landmark. How a committed a person in a public institution like this should work, and certainly his model, his style of working is worth emulating for all the administrators who will be coming and assuming his chair in the coming months and coming time. I think with this brief
memory. I wish him all the best for his retired life and long life. Thanks for giving me this honor. आपले तरुण शिवशरण माळे सर आज कुलसचिव म्हणून निवृत्त होत आहेत. ही इज रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. त्यांच्या कामाचा जर उरं पाहिला आपण तर ते तरुण मुलाला लाजवेल अशा पद्धतीने काम करायचे. आम्हालाच कधी कधी वाटायचं की हे किती काम करतात आणि आपल्याला हे झेपेल का. आणि हसतमुख काम करणं ही त्यांची जी कला आहे ती कायम स्मृतीत राहण्यासारखी आहे. आणि यांना राग कधी येतच नव्हता. आम्ही मीटिंग मध्ये बघायचं ह्यांच्याशी चर्चा करताना मॅनेजमेंट काउन्सिलचा मेंबर म्हणून बऱ्याच वेळा आमचे काही हॉट डिस्कशन्स त्यांच्या बरोबर व्हायचे. पण राग हा नव्हताच. मला कधी कधी वाटायचं देव यांना रागच दिला नाही किंवा त्या दिवशी ते देव रजेवर गेले असते. आणि राग न येता कसं राहावं हे मी शिकण्याचा फार प्रयत्न केला पण त्यांनी ते लपवून ठेवलं. मला शिकवलं. पण आता निवृत्त झाले थोडे निवांत असतील. मलाही आता मेच्या सुट्ट्या आहेत कोर्टाला. मी त्यांच्याकडे जाऊन ते शिकणार आहे. ते त्यांच्याकडे बघितलं तर निवृत्त होतं कसं वाटतच नाही बघा. बघितली त्यांच्या कामाचा ओळख बघितला. वहिनींकडे बघितलं तरी वाटत नाही की हे आता निवृत्त व्हायला लागले. वहिनींनाही विचारायला लागेल की यांना इतकं तरुण कसं ठेवलं. आणि आमच्या घरी आणि आमच्या घरच्यांना शिकवा. नवीन घर आहे व्यवस्थित आहे. माळे सर आपल्याला आता नवीन बंगला झाला राहायला जागाही आहे. 4-5 दिवस या आणि तुम्ही वहिनीला थोडे दिवस सोडून जा आमच्याकडे. हा विनोदाचा भाग जरी सोडला तर माळे सर काम करताना तरुणाला लागवेल अशा पद्धतीने काम करायचे. आणि त्यांच्यात कायद्याची ही जी ती LLB झाल्यामुळं आणि LLM झाल्यामुळं कुठं कन्फ्युजन राहायचं नाही. क्लॅरिटी फार असायची. बऱ्याच वेळा कायद्यामध्ये आम्ही बघतो की मिसइंटरप्रिटेशन करायची फार लोकांना सवय असते. जो आपल्याला सोयीचा अर्थ निघतो तोच लावायचा. आपल्याला गैरसोयीचा अर्थ असलेला लावायचा नाही. पण माळे सरांच्या बाबतीत तसं नव्हतं. गैरसोयीचा अर्थ जरी असला तो आपल्याला पूरक असा कसा वापरायचा हे त्यांनी शिकवलं इथल्या प्रशासनामध्ये. प्रशासनात हे सांगितलं की अर्थ असाच निघतो परंतु त्या अर्थाने सुद्धा तुम्ही अशा पद्धतीने काम करा की विद्यापीठाला काही नुकसान होऊ नये. हे विधी अधिकाऱ्यांनी आता बघावं पुढं. तर अशा चांगलं ऍडमिनिस्ट्रेशन असलेला एक कुलसचिव सोलापूर विद्यापीठातून आज निवृत्त होत आहेत. नवीन कुलगुरू येतील. त्यांना मार्गदर्शन यांचं झालं तर बरंच. कुलसचिव म्हणून त्यांची कारकीर्द चांगलीच झालेली आहे. मला त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली हे माझं मी भाग्य समजतो. आणि त्यांच्या भावी आयुष्यात त्यांचं आरोग्य चांगलं राहो आणि कुटुंब चांगलं राहो अशी सिद्धेश्वर चरणी प्रार्थना करून मी त्यांना दीर्घायुष्य चिंतितो. जय हिंद. Respected dignitaries on the dais and off the dais. सर्वात प्रथम माळी सरांनी आज आपला कुलसचिवचा पदाचा कार्यकाळ पूर्ण सक्सेसफुल केल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. कारण कुलसचिव पदाचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे महाराष्ट्रामध्ये फार कमी कुलसचिव आहेत आणि त्या पंक्तीमध्ये मला वाटतं माळी सर बसलेले आहेत. अनेकांनी सांगितलं माळी सरांकडून आम्ही फार शिकलो, शिकायची इच्छा आहे. माळी सरांचं जर तुम्ही नाव बघितलं त्यांच्या नेमप्लेट बनतं शी क माळी, शिवशरण कलप्पा माळी. म्हणजे नेहमीच लक्षात झालं तुम्ही शिक म्हणजे तुम्ही शिका. कारण आम्ही नेहमी जागा मी तिथून जायचो याचा अर्थ ते तुम्ही शिका आणि मी पण शिकतोय. कारण आज ते जरी ते निवृत्त असेल अनेकांना माहिती आहे ते पुढे शिकणार आहे. आता त्यांची PhD चालले आहेत. आता आपण त्यांना श्री माळी म्हणतोय. फार कमी दिवसातच आपण त्यांना डॉक्टर शिवशरण माळी म्हणतो. कामाचा त्यांचा सगळ्यांनी त्यांचं यंग राहण्याचं हे काय गिफ्ट काय त्याला एकच आहे काम करत राहा. तुम्ही दुसऱ्यासाठी काम करा. तुम्ही असंच यंग राहा. तर मला वाटतं हा गुण आपण आजपासून घेतला तर पुढच्या वेळी आपल्याला त्या अनेकरित्या मला वाटतं यंग दिसतो आपण. माळी सरांचं अनेक तऱ्हेने ड्राफ्टिंग चांगलं होतं पण अनेकांना माहिती नाही की आम्ही ज्याच्यावेळी माळी सरांबरोबर मला प्रवास करण्याची संधी मिळाली. आम्ही गाडीमध्ये असतो शांत असायचो पण माळी सर गाडीमध्ये सुद्धा लॅपटॉपवरती काही ना काहीतरी टाईप करत असायचे. आम्हाला कॉम्प्युटरवरती बसतेवेळी सुद्धा कीबोर्ड बघितल्याशिवाय टाईप करता येत नाही.
माळी सर गाडीमध्ये सुद्धा लॅपटॉप वरती विना बघून फक्त इंग्लिश नाही तर मराठी तेवढ्याच सुलभतेने टाईप करायचं. म्हणजे मला वाटतं खऱ्या अर्थाने ऑलराऊंडर अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असं माळी सरांचं आहे. कायद्याचा अभ्यास एवढा होता आणि त्यांनी कायद्याचा किंवा युनिव्हर्सिटी ऍक्टचा एवढा त्यांनी किस पाडला की शेवटी आता सरकारने तो कायदा बदलायचा ठरवलाय. तेव्हा आता उद्यापासून माळी सरांना काय उद्योग आहे तर नवीन आता जो काय कायदा येतोय त्याचं त्यांनी मला वाटतं परत ते स्टडी चालू करतील. मी माझ्या वतीने सर्व सोलापूर युनिव्हर्सिटीच्या वतीने माळी सरांचं रिटायर्ड लाईफ हॅपी जावो हेल्दी जावो हीच इच्छा करतो. थँक्यू. नमस्कार सन्माननीय व्यासपीठ व आज आपण त्यांच्या सेवानियुक्त कार्यक्रमासाठी जमलेलो आहोत असे माळी सर व त्यांची व माळी वहिनी. माझा आणि माळी सरांचा जो सहभाग किंवा संपर्क जो आलेला आहे 2.5 वर्षाचा आहे. परंतु या 2.5 वर्षामध्ये मी त्यांच्याकडनं बरंचसं काही जे प्रशासनाला आवश्यक असतं ते शिकण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. 1-2 उदाहरणं फक्त मी सांगणार आहे. माझी सोलापूर विद्यापीठाच्या परीक्षा केंद्रपदी आदरणीय कुलगुरू महोदयांनी नियुक्ती केली आणि नियुक्तीनंतर सोलापूर विद्यापीठात येण्यासाठी जो काही कालावधी होता त्या दरम्यान आमचं बरंच बोलणं होत होतं. त्यांनी फक्त मला एकच सल्ला दिला की जो सल्ला अगदी मौलिक असा मला आज ठरलेला आहे की सर तुम्हाला जर काही करावायचं असेल तर तुम्ही या विद्यापीठामध्ये या विद्यापीठाचं जे प्रशासन आहे आदरणीय कुलगुरू महोदय आहे हे आपल्याला तुमच्यामध्ये जे काही आयडिया असतील म्हणजे जे कल्पना असतील त्या तुम्हाला पूर्णपणे राबवण्यासाठी तुम्हाला सपोर्ट करतील आणि या बाबतीत मी तुम्हाला ठाम सांगतो तुम्हाला यापुढे काही अडचण होणार नाही. तर या असा जो सल्ला मला त्यांनी दिलेला होता त्या सल्ल्याच्या बेसवरच मी या ठिकाणी जॉईन झालेलो आहे आणि आपण बघताय की बाबा आपण बऱ्याच काही गोष्टी केलेल्या आहेत. दुसरं बरेच जण बोलले की बाबा कायदा वगैरे काय तर मी माझ्या भाषेत बोलेल की ते गुगल सर्च इंजिन होतं. आपण फक्त कीवर्ड त्यांना द्यायचा होता आणि त्या कीवर्डच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऍक्ट असेल लिगल प्रोव्हिजन असतील ते आपल्या बरोबर आपल्या समोर ते सांगत होते आणि त्यातलं आपल्याला जे आवश्यक असेल ते आपण त्यातलं घेत होतो. दुसरं असं त्याच्यासोबत मी न्यायच्या तयारीसाठी आम्ही काम केलं. परत कन्व्होकेशन जो होता आपला एक आपण 10वा कन्व्होकेशनला आपण DSC पदवी आदरणीय मास्टर सरांना दिली. राज्यपाल सर आले होते तर त्यांच्यासोबत काम करत असताना असं लक्षात आलं की ते सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणारे एक टीम लीडर म्हणून सगळ्यांसोबत पाठीने हात घेऊन असे काम करत असल्यामुळे तुम्ही बघितलं असेल की न्यायामध्ये आपण चांगलं दर्जा मिळवला. आपला जो कार्यक्रम होता 10वा कन्व्होकेशनचा तोही अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडलेला आहे. असं करत असताना माळी सरांचं ऍज ए रजिस्ट्रार म्हणून ते बऱ्याच कमिटीचे सेक्रेटरी आहेत. मॅनेजमेंट काउन्सिल असेल सिनेट असेल अकॅडमिक काउन्सिल असेल इथं बरेचसे विद्यापीठातील अधिकारी आहेत. त्यांना माहिती आहे की बाबा विद्यापीठाची सिनेट ही काय असते. परंतु माळी सरांचा अभ्यास इतका होता की कुठलाही प्रश्न असला की त्यांचं त्या बाजूच्या समोरच्या जे असतात बोलणारे प्रतिनिधी ग्रुप समोरचे त्यांच्या बाबतीत त्या अवधान सरळ ऍक्ट प्रमाणे इतके सांगायचे की समोरचा निवृत्त होऊन जायचा. त्यामुळे आमच्या ज्या सिंड असल्याच्या माळी सरांच्या कारकिर्दीमध्ये जवळजवळ अर्ध्या दिवसामध्ये संपत होत्या. असं माळी सरांचं व्यक्तिमत्व होतं. यामध्ये आम्ही त्यांना नेहमी लाईफ ऑन व्हील म्हणायचो कारण ते नेहमी पुण्याला मुंबईला वगैरे जात असायचे आणि त्यांचा प्रवास जो असायचा तो रात्रीच सुरू व्हायचा. रात्री 8-9 वाजेपर्यंत काम करायचे. असं करत असताना मला जे काही गोष्टी मिळाल्या मला म्हणजे परीक्षा विभाग म्हणून मला जेव्हाही काय वाटायचं की बाबा आपल्या हे म्हणजे आपल्याला याच्यात निर्णय घेता येत नाहीये आपल्याला अडचण वाटते तर मी प्रत्येक गोष्ट त्यांची शेअर करायचो त्यांच्या संपर्कात राहायचो आणि चांगला निर्णय आम्ही घ्यायचो जेणेकरून विद्यापीठाला पुढे कुठलीही अडचण येऊ नये असं त्या मागे हेतू होता. असं सगळं करत असताना त्यांनी मला खूप सहकार्य केलेलं आहे आणि सगळे म्हटल्याप्रमाणे आपण मंत्रालयात जर गेला तर त्यांच्याकडून GR सुद्धा त्यांनी टाईप करून घेतलेला आहे. म्हणजे मंत्रालयातले जे डेप्युटी सेक्रेटरी वगैरे असतात तर ते संपूर्ण GR म्हणजे GRचा फॉन्ट सुद्धा त्यांना माहिती आहे की आपला GR जो असतो शासनाचा तो कुठल्या फॉन्ट मध्ये असतो. संपूर्ण ड्राफ्टिंग पूर्ण त्यांनी त्यांना हँडओव्हर केली होती फक्त त्यांनी सही. असं त्यांचं पूर्ण नॉलेज ऍक्टवर लिगल ऍस्पेक्ट्सवर सगळ्या ठिकाणी होतं. मला त्या संदर्भात एक म्हणायचं की त्यांची सेकंड इनिंग आपण सगळे म्हणतात किंवा त्यांची सेकंड इनिंग आता सुरू होईल परंतु आपण त्यांच्याकडे बघितलं असं वाटत नाही त्यांची कुठलीच इनिंग संपलेली नाही आहे. फक्त आता त्यांची जबाबदारी वाढली आहे ती आता सासरे होणार आहे 10 तारखेला लग्न आहे ती आणखीच एक जबाबदारी त्यांची आता त्या ठिकाणी एक वाढते आहे. तर मी परीक्षा विभागाच्या वतीने आपल्या सर्वांच्या वतीने माळी सर आज नियत वयोमानासह नियत होत आहेत तेव्हा त्यांचे उर्वरित आयुष्य सुखाचे समाधानी जावो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि थांबतो. धन्यवाद.
या शब्दामार्फतच त्यांनी आपला कार्यक्षमतेचा ठसा उमटवला, त्याबद्दल आम्ही तुमच्या कृतज्ञ आहोत. मी माळी सरांना विनंती करतो की आपण आपले मनोगत व्यक्त करा. धन्यवाद. काय बोलावं मला काही कळत नाही. एक तर मला बोलता येत नाही, तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. त्यात असा प्रसंग आहे. सर्वप्रथम आपण सर्वांनी हा बहुमान मला दिला. मला माहित नाही या बहुमानाला पात्र आहे का नाही, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. आदरणीय व्यासपीठासमोर बसलेले सर्व, आता माझ्या मित्रांना सांगितल्याप्रमाणे मी लॉचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सांगत गेलं फार जास्त ते मी बोलणार नाही. फक्त एकाला एवढं जर तुम्हाला घ्यायचं असेल, लाईफला टर्म वेगवेगळे मिळू शकतात, फक्त आपण निर्णय घ्यायचा असतो. मी BCom पर्यंत उमरग्याला शिक्षण पूर्ण केलं. LLB ला पुण्याला जाऊन ऍडमिशन घेतलं. औरंगाबाद विद्यापीठात अगदी मी BCom जरी असलो तरी मराठी मीडियममध्ये BCom झालेलो होतो. पुण्याला पूर्ण घेतलं, सिम्बॉसिस सारख्या कॉलेजला ऍडमिशन मिळालं आणि तिथं पूर्ण इंग्लिश मिडियम होतं. 15 दिवस इमानदारीने कॉलेज केलं. 15 दिवसात मला एकही शब्द कळाला नाही. तिच्यानंतर निर्णय घेतला, दररोज एकच काम करायचं, सायकल काढायची, मेसला जेवण करायचं, पिक्चरला जायचं. पहिल्या 6 महिन्यामध्ये मी 181 पिक्चर बघितलेले. आणि हे 181 पिक्चर कुठल्या थिएटरला बैठलं, कोणासोबत बैठलं, अजूनही लिहून ठेवली होती माझ्याकडे. नॅचरली 6 महिने झाले, परीक्षा झाली. 2 विषय जे BComला होते, कॉन्ट्रॅक्ट आणि कंपनी लॉ, एकात 14 मार्क पडले, एकात 16 मार्क पडले आणि राहिलेल्या 4 विषयात 0 मार्क. त्यावेळेस निर्णय घ्यायचा होता, शिक्षण करायचं की परत जायचं. वडिलांना सांगून गेलो होतो आपल्याला पुण्याला जायचं शिकायला. वडिलांनी परवानगी दिली, कारण माझे वडील टोटल अशिक्षित होते. त्यांनी एकच सांगितलं की जर तुम्ही शिकला पंजाखाली बसून राहणार नाही, माझ्यासारखं उन्हात फिराल, कारण ते प्युअर शेतकरी होते. मग सेकंड टर्मला निर्णय घेतला, एकदा प्रयत्न करून बघायचं. संध्याकाळी जाऊन जेवण करून यायचं, 7 वाजता बसायचं, चहाचा थर्मास, मित्रांना सांगायचं, छोटा रेडिओ, आणि मग सकाळी दूधवाला आले की उठायचं. म्हणजे त्यावेळेस झाबाला सिरीजची पुस्तकं आम्ही रेफर करायचो. प्रत्येक पुस्तकाच्या पहिल्या किंवा 10-20 पानं जरी बघितले तरी मंगी फिरेल इतकी जागा सुद्धा शिल्लक राहत नव्हती. प्रत्येक शब्दाखाली अंडरलाईन करायचं, वर मराठीत अर्थ द्यायचा, प्रत्येक शब्दाखाली अंडरलाईन करायचं, वर मराठीत अर्थ द्यायचं. THE आणि देर आणि DHE याच्यामधला फरक त्यावेळेस मला माहित नव्हता मित्र. तेही परिस्थिती होती, कारण मी खेड्यातूनच आलेला होतो. मग या पद्धतीनं काम केल्यानंतर ज्यावेळेस फर्स्ट LLBचा निकाल लागला, त्यावेळेस 700 विद्यार्थी होते 100 एक्सटर्नल रेग्युलर म्हणून. तिच्यापैकी 11 जण फर्स्ट क्लास होते, त्यापैकी मी एक होतो. हे आपण निर्णय घेतल्यानंतर काय होऊ शकतंय हे मला फक्त तुम्हाला सांगायचं होतं. त्यामुळे काम करत असताना किंवा अभ्यास करत असताना प्रत्येकाने एक निर्णय घ्या, त्याचा पाठोपाठ करा. आपण हे विद्यापीठाला पुढे न्यायला नक्कीच उपयोगी पडू असं मला वाटतंय. त्यानंतर सोलापूरला लिगल ॲडवायझर म्हणून जॉईन झालो. जॅम मिलला 12 वर्ष इथं काम केलं. मित्रांना सांगितलं वा तो बरेच दिवस झालं खासगी कंपनीत काम करतो, विद्यापीठ नवीन आलंय तिकडे ये. तिथं गेलो, त्याचा आकडा फक्त चुकला. त्या विद्यापीठात असताना नवीनच विद्यापीठ होतं. अगदी सुरुवातीला सहाय्यक कुलसचिव म्हणून जरी जॉईन झाला असलो तरी लिटरली सतरंजी उचलायचे काम सुद्धा आम्ही केले त्यावेळेस, कारण विद्यापीठ उभं करायचं होतं आम्हाला. आम्हाला कुठल्याही कामाची लाज नाही वाटली तिथं. मी अधिकारी आहे किंवा काय कुठलंच कधी बघितलं नाही. त्या विद्यापीठाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. 89 केसेस मध्ये सहाय्यक कुलसचिव जरी असलो तरी त्या विद्यापीठाला लॉ ऑफिसरचं पद नव्हतं. त्यामुळं कुलगुरूंनी ती जबाबदारी माझ्यावर दिली होती. आठवड्यातून किमान 2 वेळेस तरी औरंगाबाद जावं लागायचं मला. 89 केसेस विद्यापीठाच्या विरोधात झालेल्या होत्या. त्याच्यापैकी 88 केसेस विद्यापीठाला जिंकून दिल्या होत्या. एक केस अशी होती की जी आमच्या अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे झाली. तो प्रयत्न केल्यानंतर तिथं सहाय्यक कुलसचिव पदोन्नती मिळाली आणि या विद्यापीठाची जाहिरात आल्यानंतर इथं अर्ज केला आणि सरांनी मला इथं संधी दिली. त्या संधीचं सोनं करायचा प्रयत्न केला. मला माहित नाही की कुठेपर्यंत मी यशस्वी झालो, पण जितकं माझ्या कुवतीत होतं कुवतीप्रमाणे मी काम केलं आणि सर्वांना न्याय द्यायचा प्रयत्न केला. एक स्वभाव माझा ठीक आहे, आयुष्यात इथंपर्यंत पोहोचलो. आई वडिलांचे संस्कार माझ्यावर तसे झाले होते, कारण मी एक आता तो आयुष्यात पाळलं. म्हणजे
बैमानीचा म्हणण्यापेक्षा बिना कष्टाचा पैसा माझ्या घरी कसा येणार नाही ह्याची मी म्हणजे स्पष्ट जाणीव ठेवली. माझ्या मनात एक होतं जर बिना कष्टात माझ्या पैसा माझ्या घरी आला आणि तो जर माझ्या मुलाच्या तोंडात गेला तर ते विष राहील. आई वडिलांचे संस्कारच होते या पद्धतीने इथपर्यंत आलो. एक म्हणावं लागेल, मी मिसेस आहे, मुलं आहेत, त्या सर्वांचा मात्र गुन्हेगार आहे. मी त्यांना वेळ देऊ शकलो नाही, कामाला तोडून घेतलं. परंतु आज असं वाटतंय की केलेलं श्रमाचं कुठं तर चीज झालं. विद्यापीठात आलो, त्यावेळेस भांजे सर होते, वर साळुंके सर होते, सहकारी चांगले मिळाले, काम करायचा प्रयत्न केला. सरांनी कधीही अडचण आणली नाही. सरांनी जर स्वातंत्र्य दिलं नसतं तर मी जे काही करू शकलो तेही करता आलं नसतं. सरांनी कुठल्याही अधिकाऱ्याच्या बाबतीत कधीही इंटरफेअर केला नाही. त्यामुळे मी ज्या ज्या अधिकाऱ्याला इथे इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर सांगत होतो, तुम्ही इथे या, इथे करून दाखवण्याची संधी. जरी मित्र प्रत्येकाकडे गुण असतात, पण जोपर्यंत तुम्हाला संधी मिळत नाही तोपर्यंत लोकांना लक्षात येत नाही की तुमच्याकडे काय गुण आहेत. प्रत्येकाला संधीची गरज असते. संधी मिळाल्यानंतर तुम्हाला संधीचं सोनं करता येत असतं. तसं सरांनी संधी दिली, त्याचं सोनं करण्याचा मी प्रयत्न केला. सध्याची आमची टीम तर अशी जमली होती, मी प्रत्येकाला म्हणतो, आम्ही चौघ सध्याचे जे स्टार्टर ऑफिसर्स आहोत ते इतक्या एकोप्यानं गेल्या वर्ष 1.5 वर्षामध्ये राहिलो. कोणी आलं तर त्याच्यामध्ये कधीही अडचण आलेली नाही. म्हणजे एकमेकाच्या गेल्या 20 वर्षापासून मी बघितलं की म्हणजे विद्यापीठातले 4 स्टॅट्युटरी ऑफिसर जे असतात ते 1 महिन्यापेक्षा जास्त एकत्र जाऊ शकत नाही. लिटरली कमरेवर हात ठेवून एकमेकाला खालच्या लेवलला जाऊन शिवाय दिल्ल्या सुद्धा मी स्टॅट्युटरी ऑफिसर बघितले. पण हा प्रसंग आमच्यामध्ये आला नाही यासाठी ठीक आहे, आमच्यामध्ये चौघापैकी थोडस जास्त एक्साइटेड असणारे शिवई सर आहेत, पाटील सर आहेत. त्यांना तेवढ्याच पद्धतीने नरमाईने थांबवणारे आरळ पाटील सर आहेत आणि दोघांना सांभाळून घेणारे नारकर सर. त्यामुळे आम्हाला कधीही अडचण नाही, मला सांभाळायला कधी अडचण नाही आली. त्यामुळे आमची टीम इतकी व्यवस्थित राहिली, चांगल्या पद्धतीने काम करू शकलो. कुठल्याही विभागाचं काम जरी असलं, हे विद्यापीठाचं काम आहे, विद्यापीठाचं काम म्हणजे माझं काम आहे, ही माझी भूमिका होती. हे परीक्षेचं आहे, हे अकाउंटचं आहे, हे बीसीडीचं आहे, हे मी कधीच बघितलेलं नाहीये. हे फक्त विद्यापीठाचं काम होतं, विद्यापीठाचं काम करणं हे माझी जबाबदारी आहे. या पद्धतीनं मी या ठिकाणी काम केलो. भविष्यात माझ्या सेवेची ज्या ज्या वेळेस विद्यापीठाला गरज भासेल मी नक्कीच तुमच्या मदतीला कधी अर्ध्या रात्री तुम्ही फोन करा. आतापर्यंत जसं करत होता तसंही भविष्यातही तुम्ही कधी फोन करा. मी माझ्या पर्यंत शक्य होईल तेवढं तुम्हाला मदत करेन. एक आहे की जे काही लोक म्हणजे बरेच प्रकरणं हाताळता आली मला, पण काही प्रकरणामध्ये मी थोडंसं अपयशी झालो असं म्हणता येईल. तरीही एक गॅरंटी देतो त्या कर्मचाऱ्यांना की काही कर्मचाऱ्यांना इच्छा होती की माझ्या हाताने त्यांचं कन्फर्मेशन व्हावं. एक गॅरंटी त्यांना देतो की मी त्यांचा मार्ग इतका सुकर करून ठेवलेला आहे की त्यांना भविष्यात कुठली अडचण येणार नाहीये. आणि ते आणि माननीय कुलगुरू संपूर्णतः तुमच्या पाठीशी आहे. त्यामुळं असं कोणीही वाटून घ्यायचं काही कारण नाही की उद्या काय होईल. एवढं बोलून मला इथं बोलण्याची संधी दिली, माझा सत्कार केला, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. आपला बहुमोल वेळ आपण इथल्या सोलापूर विद्यापीठाच्या एकंदरीत बांधणीमध्ये दिला, त्याबद्दल आपले सोलापूर विद्यापीठाच्या वतीने आणि प्रशासनाच्या वतीने मी अत्यंत मनपूर्वक आपले आभार मानतो. आणि तुमच्यासाठी काही 2 ओळी मला म्हणाव्याशा वाटतात. अभी ना पूछो हमसे हमारी मंजिल कहाँ है. प्रत्येक जन विचारतात रिटायरमेंट नंतर सर काय तर पुण्यात राहणार का गावाला खेलने का इरादा किया है. ना हारे है ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है. या तत्वानुसार आपण चाललेला आहात. कधी हारले नाही आणि कधी हारणार सुद्धा नाही. प्रत्येक काम हे नेटाने करणार आहोत. हा संदेश आपण आपल्या एकंदर वक्तव्यातून दिला, त्याबद्दल आपले सोलापूर विद्यापीठाच्या वतीने आणि प्रशासनाच्या वतीने आपले हार्दिक आभार मानतो. आणि या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय कुलगुरू साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावं. आजचे आपले सत्कार मंत्री माझे आपल्या सर्वांचे लाडके असे माननीय श्री एस के माळी सर आणि त्यांचे संपूर्ण कुटुंबीय,
सौभाग्याची वहिनी, चिरंजीव आणि कन्या, तसेच या कार्यक्रमासाठी खास म्हणून आलेले नांदेड, पुणे, लातूर आणि सोलापूरचे सर्व प्रतिष्ठित मान्यवर आणि विद्यार्थी खंज अशा ठिकाणी काय काय बोलावं हे मनात बऱ्याच गोष्टी चालू असतात, शब्द सापडणं अवघड असतं. त्यामुळे मगाशी म्हणल्याप्रमाणे की माळीसरांचं ते म्हणतात मला बोलता येत नाही पण चांगलंच बोलतात, तर त्यामुळं त्यांचं एक स्मित हास्य पण असं आहे की आपण जेव्हा म्हणतो की शब्द जेव्हा जमत नाहीत तेव्हा फक्त हसल्यावर की मग मुलगी आपोआपच मला माहित नाही तुम्ही प्रपोज कसं केलं. मला सांगायचं की सरांना वेळ मिळाला असताना त्यावेळेस सुद्धा म्हणजे मला खरं मी सायन्सचा विद्यार्थी आहे आणि गुरुगुरू बोलताना मला थोडं सांभाळून बोललं पाहिजे. तर आपण मगाशी म्हटलं की बाबा आपल्याला माळीसर किती काम करतात, तर आपण बघितलं की म्हणतो आपण गुरुद्वारा नांदेडकर मला भावले, मला अनुभवलेले जे आहेत लोक मला अत्यंत चांगले वाटले आणि आवडले. याचं कारण त्यामध्ये SRTMU येथील सर्व सहकारी त्यांनीच आम्हाला एक चांगला घडलेला असा उपकुलसचिव म्हणून आम्हाला दिला. त्याचप्रमाणे त्यांनी त्यानंतर सुद्धा आम्हाला बरीच मदत केलेली आहे. आता इथं बोलणं योग्य नाही, परंतु माळीसरांच्या निमित्तानेच आपल्याला उत्कृष्ट असे वित्त लेखाधिकारी मिळाले. त्याचप्रमाणे नंबर 2 वित्त लेखाधिकारी आपल्याला मिळाले. नंतर आता इथून नवीन येणारे जे आहेत कुलसचिव ते स्वतः माळीसर म्हणतात की माझ्यापेक्षा ते चांगले आहेत. त्या लक्षात घ्या तुम्ही. म्हणजे आपण विचार केला पाहिजे की बाबा त्यांनी जाता जाता पण सांगितलं की नाही हे विद्यापीठ माझं आहे, हे विद्यापीठ आपलं आहे आणि या विद्यापीठची पूर्ण काळजी घेणं हे माझं काम आहे. त्यामुळे त्यांनी पुढची पूर्ण तयारी अशी केलेली आहे की कुलगुरूंना काहीच काम तिथे राहणार नाही आहे. तर त्यामुळे मी अगदी निवांत आहे, तर तुम्ही पण अगदी रिलॅक्स राहा. आपलं विद्यापीठ चांगल्या प्रकारे काम करणार आहे. म्हणजे माळीसरांनी असं काम केलेलं आहे की उद्या सकाळी 11 वाजता पुण्यामध्ये त्यांच्या कन्येचा एंगेजमेंट, मराठी शब्द अवघड आहे, निश्चय, तर तेव्हा असताना सुद्धा माळीसर संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत नवीन कुलसचिवाकरता आपली अपॉइंटमेंट ऑर्डर टाईप करतो आणि गोपनीय असल्यामुळं तेव्हा तुम्ही स्वतःच त्यात आणतो सही करायसाठी म्हणून. तर असं जे आपण कार्य जे आहे, कार्याची निष्ठा जी आहे आणि याचा मला खरंच अभिमान वाटतो किंवा असे स्वतःचे वैयक्तिक असे गहन प्रश्न असताना सुद्धा विद्यापीठाकरता हसतमुखाने भरपूर वेळ देणे, म्हणजे आपण म्हणतो की उत्साह आणि उल्हास या दोन्ही गोष्टी आणि उमेद काहीतरी आपण केलं पाहिजे. आणि मला त्यांनी सांगितलं होतं की सरांनी की बाबा सर मगाशी आपलं जे बोलले 2 गोष्टी म्हणल्या, वळण आणि निर्णय. त्यांनी सांगितलं 181 पिक्चर बघितले. मी पण जेव्हा FIBC ला होतो प्रथम तेव्हा मला असं वाटलं की आमचं रायगड कोल्हापूर त्या भोवतीच 5 थिएटर्स, पद्मा, रॉयल, राजाराम, प्रभात आणि अजून एक आहे. सरांना माहिती असतं डॉक्टरांना. त्यामुळे आमचं 12 वाजता जो इंग्लिशचा तास आम्ही 8 वाजता काही जात नव्हतो मॅटनी. आणि त्यावेळी सगळे देवाचे चांगले चांगले असे यायचे. मला वाटतं की फ्रिक्वेन्सी आमची दोघांची जुळली होती. आणि सरांनी आपण सांगितलं की बा वळण केव्हाही घेता येतं पण वळणावरच वळण घ्यावं पाहिजे. निर्णय केव्हाही घेता येतात पण वेळीच निर्णय घेतले पाहिजेत. आणि सरांनी अगदी चांगल्या प्रकारे निर्णय आपल्याला घेतलेले आहेत. आणि जे आपण असं ठावे शहाणे करून सोडावे सकाळचे नाही. तर सरांनी आपल्याला इतकी मदत केलेली आहे की बाबा मगाशी बोलल्याप्रमाणे विविध मंडळाचे सचिव म्हणून काम करताना त्यांनी अत्यंत मुत्सद्दीपणाने, इथे आपले सलगसर आहेतच किंवा निरनिराळ्या विविध पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना बोलताना काही चुकीचे शब्द जातात त्यातून मार्ग कसा काढावा, स्टँडिंग कमिटी असो किंवा कुठलीही संघटना असो, माळीसर अगदी व्यवस्थित
प्रत्येकाशी चर्चा केलेली आहे. आणि मगाशी म्हणलं पण खरं म्हणजे जेव्हा मला प्रवास असतो, म्हणजे उद्या समजा मला सकाळी निघायचं असेल तर मी रात्र बसून काहीतरी अभ्यास करतो किंवा काम करतो. त्याच्यामुळे मी गाडी जाऊन गेले की बसलो की लगेच झोपून टाकतो. पण माळी सरांचं जे वृद्ध आहे ते गाडीत बसले तरी पण त्यांचं लॅपटॉप, मोबाईल, टॅबलेट आणि बाकी सगळे फोनवरती जे कनेक्शन त्यांचे आहे ते सगळे चालू असतात. तर मला इतकं अशी वाटतं काय मला की बा सरांचा हा जो उत्साह आहे तो कुठून जर आला तर त्यांची जी काम करण्याची जी पद्धत आहे किंवा मला हे काम पूर्ण केलंच पाहिजे आज. मग असे लोक म्हणले किंवा 10 वाजल्यापासून ते रात्री 10 पर्यंत काम करतात, ते साफ चुकीचं आहे. ते 10 ते 10 हे कार्यालयात काम करतात म्हणजे विद्यापीठामध्ये, आणि सकाळी 4 वाजल्यापासून सकाळी 9:30 वाजेपर्यंत घरातील कार्यालयात काम करतात आणि ते ऑफिसच काम असतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की फक्त सरांनी बऱ्याचशा गोष्टी केलेल्या आहेत. आणि आपण मगाशी म्हटलं की आपण यावर्षी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची शतकोत्तर रजत महोत्सव साजरा केलेला आहे. तर डॉक्टर आंबेडकरांचं एक सगळ्यात मोठी देणगी म्हणजे त्यांनी संविधान आपल्याला दिलेलं आहे की ज्यामुळे आपण भारत एकसंघ ठेवला. तसंच डॉक्टर एस के मैसरांचं आहे, पूर्ण विद्यापीठ एकसंघ ठेवण्याचं काम सरांनी केलेलं आहे. आपण जे म्हणतो किंवा त्यांच्यावरती संपूर्ण विश्वास, मी 100% म्हणणार नाही, मी तुम्हाला 200% विश्वास माझा आहे. कारण की मला पूर्ण खात्री की चुकीचं कोणतंही काम ते करणार नाही आणि नियमबाह्य काम ते कधीही करणार नाही. त्यामुळे त्यांनी कितीही मला सांगितलं असं मी सांगितलं तुम्ही निर्णय घेत राहा, मला पटलेला आहे सगळ्या गोष्टी. काही वेळा मला वाटलं की ठीक आहे असं अजून पाहत राहू आपण, आज झालेलं नाही उद्या होईल परवा होईल. पण त्यांनी मला सांगितलं सर आपण हे ज्या गोष्टी करतो त्याच्याने करतो किंवा उद्या आपल्यावरती कुठली अडचण नाही. मग सर बोलता बोलता म्हणले की मी सोलापूरहून नांदेडला गेलो आणि नांदेडहून इथं आलो. ती तारीख मला अजून आठवते 11 जुलै 2013. म्हणजे मला एका गोष्टीच वाईट वाटतं, माळी सर याच्या पूर्वीच म्हणजे जुलै 2013 पूर्वी इथं आले असते तर विद्यापीठ फारच वेगळे दिसलं असतं आपल्याला. कारण संधी पूर्ण केलेला आहे, परंतु खरं म्हणजे तेव्हा जर संधी मिळाली असती तर ते अगदी डायमंड जुबली म्हणतो ना तसा डायमंड झाला असता आपला. तर मला अनेक गोष्टी सांगायच्या आहेत, पण सरांनी लोकांना जोडलेलं आहे. त्यांनी बऱ्याच लोकांच्यावरती प्रेम केलं, आत्मीयतेने बोलले, दृष्टी घेतली, समजून घेतलं. शिक्षणाकरता आम्ही कॉन्फरन्स घेतो, वर्कशॉप घेतो, सेमिनार्स घेतो. सरांनी एक नवीन गोष्ट चालू केली, नॉन टीचिंग करता परिसंवाद आणि ट्रेनिंग डेज घ्यायचे. त्यामुळे प्रत्येक शिक्षक कर्मचाऱ्याला कळून चुकलं की माझ्याकडं काय कमतरता आहे आणि ती कशी मला दूर करता येईल. म्हणजे त्यामध्ये यशदा असतील, सरांनी आलेल्या प्रत्येक आपल्या पाहुण्यांचा चांगला उपयोग करून घेतला. म्हणजे समजा आंबेडकर विद्यापीठातून आपले एक लोलितच आले होते, त्यामधून सांगितलं सर 4 वाजता आपल्याला आज सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी मिटिंग घेतली पाहिजे, त्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेतला पाहिजे. आणि त्यांनी सांगितलं विद्यापीठ म्हणजे काय आणि प्रत्येकानं आपलं आपलं काम कसं करावं. तर या ज्या गोष्टी आहेत तर मला वाटतं की माळी सरांनी कधी स्वार्थ हा बघितला नाही, तडजोड अशी कधी केली नाही. म्हणजे ऍडजस्टमेंट आपण जे म्हणतो की ठीक आहे मला 5 रुपये दे, तू 2 रुपये घे, असं कधीही कुठे घडलेलं मला ते अनुभव आलेलं नाहीये आणि तसं होणार पण नाहीये. तर मला हे सांगायचं की सरांचे जे कुटुंबीय आहेत त्यांचं फार मोठं योगदान आहे. म्हणजे या विद्यापीठाच्या उभारणीमध्ये जेव्हा आपण बघितलं की जेव्हा सर तेव्हा 12वी झालं होतं नुकतंच, म्हणजे मार्च मध्ये टीम येऊन गेली, मे मध्ये आम्हाला 12वी प्राप्त झालं आणि जुलैमध्ये सर आले. नंतर नॅट ही जी तयारी करण्याचं 1 वर्ष होतं आपले, त्यासाठी सरांनी फार मोठं आपल्याला योगदान दिलेलं आहे. आणि त्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबियांनी म्हणजे खरं म्हणजे सौभाग्यवती वहिनी, त्यांची कन्या आणि चिरंजीव यांनी म्हणजे सर्वच ऑल ब्युटिफुल, लव्हिंग अँड केअरिंग मंडळी आहेत आणि त्यांनी सरांना पूर्ण मुक्त असं वाव दिला की सर तुम्ही आपलं काम करा. आणि आता बघितलं असं वाटतं अरेच्छा मुलगा आणि मुलगी किती मोठी झाली, उद्या यांचं लग्न होणार आहे. म्हणजे सरांची जबाबदारी जी आहे ती एक वाढत चाललेली आहे. आणि
मला पूर्ण खात्री आहे की सर हे जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडतीलच. माळी सरांना बघितलं आपल्या सर्वांना असं वाटतं की कुलसचिव SK माळी लवकर ते डॉक्टरेट पूर्ण करतील. त्यांनी पुन्हा ऍडमिशन केलेलं आहे मला वाटतं की. आणि तर मला असं सांगायचं की देवाने केवळ माझ्याकरताच कुलसचिव म्हणून माळी सरांची निवड केलेली होती. आणि त्यांचं जे देवाचं एक सुंदर नातं आहे की जे नातं असं आहे की देवाकडे जास्त काही मागत नाही की मला 10 रुपये एक्स्ट्रा दे, मला ओव्हर टाइम मिळावा, माझे एरियर्स मिळावे, असं कधी ते मागत नाही. पण देव त्यांना कधीच काही कमी देत नाही. म्हणजे देवाने त्यांना पूर्णपणे ज्या ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे त्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. मला अत्यंत आनंद आहे की आज आपण सरांच्या बरोबर काम केलेलं आहे, उद्या आपण काम करणार आहोतच. म्हणजे असं पण समजू नये की आज संपलं म्हणजे नातं तुटलं असं होणार नाहीये. तर हे जे सुंदर नातं जे आहे ते मी फक्त असं म्हणेन की देवाला मी प्रार्थना करेन किंवा सगळ्यांना त्यांच्या कुटुंबियांना आणि त्यांच्या घरचे जे आहेत आई वडील तसे त्यांचे गावचे लोक आहेत तर सर्वांना अत्यंत चांगलं आरोग्य आनंद मिळावेत. आणि त्यांचे म्हणजे सरांची जी काम करण्याची पद्धत होती त्याला हातभार लावण्यामध्ये 2 आपले सहकारी आहेत सरांचे, त्यांचं नाव मला घेतलं पाहिजे की ज्याच्यामुळं बऱ्याचशा गोष्टी लवकर होत गेल्या की ज्यामध्ये मला सांगायचं की श्री सचिन चौधरी आणि श्री राठोड यांनी इतकं मला जे गोष्टी केल्या आहेत किंवा फक्त म्हटलं की ताकबाद हे सगळ्या गोष्टी होऊन ते ताबडतोब त्यांच्या हातात सरांच्याकडे रिपोर्ट सगळे तयार करायचे. तर सरांनी या गोष्टी करून घेतल्या. तर मी असं म्हणेन की धन्यवाद, थँक्यू अँड थँक्यू. धन्यवाद सर. सरांनी दिलेल्या 200% योगदानाबद्दल आपण 200% विश्वास दाखवला त्याबद्दल आपले सर्वांच्या वतीने आपले आभार. आणि या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी SN शिंदे सरांना विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात आभार मानतो. सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू आदरणीय मानकर सर यांनी भूषवले त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. विद्यापीठाचे सर्व संविधानिक अधिकारी, विविध संकुलाचे संचालक, प्राध्यापक, सरांचे नातेवाईक, मॅडम चिरंजीव सासरे, त्यांचा मित्रपरिवार नांदेडीतून, पुणेतून, चिपळूणीतून, गावाकडून आलेला त्यांचाही मनपूर्वक आभार. माझे सर्व सहकारी अधिकारी मित्र, कर्मचारी बंधू भगिनी, पत्रकार बंधू भगिनी यांचे आभार व्यक्त करतो. विविध उजाले अपनी यादों की हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए. अध्यक्षांच्या पूर्व परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. बाहेर चहा पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा ही सर्वांना नम्र विनंती.